So, financial systems and markets is your topic, third unit. So, financial systems is basically broadly divided into four parts: financial institutions, as financial assets, financial services, and financial markets. So, the main intention of we having the financial system is for economic growth and development. So, this is very important. So, these four activities or four financial aspects which are going to help in the growth of economy, in the development, in the better life of the standard of living of the people also. So this is what it is going to. So in simple, I have to say it is going to help the process of movement of the funds in the market, the mobilization, what we call the mobilization of the funds in the market. So all these things are going to help in movement of the funds. So this is the way they are trying to go for encouraging, mean unnecessary when the people are going to spend the market money unnecessary. If the money is floating in the market, then these things are going to draft into the wrong aspects of creating inflationary or deflationary things. So that is the reason the proper amount of money should be in the market, not excess, not less. These two things should be avoided. So that is the reason we these kind of institutions will help us to have a control of these kind of things, means how much the mobilization is required. They always go for working on these things. So when there is a sufficient, then we can avoid inflation. But when we could not able to control these purchasing power of a people, too much of money will be floating. So we encourage them for savings. When we encourage them savings in the and we try to get attention of the customers to save more amount, whatever the surplus amount is there after earning, whatever the basic necessities have been completed, we'll try to encourage them in savings. So when whatever the savings in the bank they are going to keep, that amount is used for the production activity. So that is how the fund it is going to collected from one area and it is going to be deposited in the another required area. This the way the country's economy is going to develop. It is going to go into the directions of development. Now here I said as first we are going to learn about the financial institutions. So first thing is the financial institutions are the institutions which are going to play a major role in getting the funds. So how these funds are brought is, so financial institutions in this one again it is divided into banking sector and non-banking sector. So what is this banking sector? Banking sector we have a different types of banks So all these comes under the schedule bank. So here we have first general thing is commercial banks. Commercial banks are like what we see in our డే టు డే లైఫ్స్ మన ఎదురుగానే కనిపిస్తుంటాయి అనమాట. మన ఎస్బీఐ అని ఆంధ్ర బ్యాంక్ అని ఇలాంటివన్నీ అంటే ఇవన్నీ ఏంటి మన దగ్గరలో సొసైటీలో ఉన్న పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఎర్నింగ్స్ లో నుండి వాళ్ళ అవసరాలు తీసుకున్న తర్వాత after accomplishing their requirements, the basic requirements, the surplus amount, they'll try to attract it. So, by showing the interest rate or something like that, they are going to try to attract the customer and make sure that they are going to invest in our banks. So, likewise, we even have commercial banks, but private banks and what. Then we are going to have RRBs in the sense regional rural banks అనేవి ఉంటాయి. Then we have foreign banks, HDFC బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్డిసి బ్యాంక్ అయి ఉన్నాయి కదా, అలాంటివి ఫారెన్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇస్ దేర్. So some kind of things banks will be there who are going to be actually they have been registered under their own country and they are having a one more branch even here also, mainly HDFC bank అనుకోమా. So these are the things like that. సో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. ఈవెన్ వీ హ్యావ్ ఎన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, పబ్లిక్ బ్యాంక్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్, ఆర్ఆర్బీస్, ఫారెన్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. బట్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లోనే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్లోనే వీ హ్యావ్ ఈవెన్
ద పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ 2 కలిసి వస్తాయి. నా డిఫాల్ట్ లైక్ వాటెవర్ ఐయామ్ థింకింగ్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకింగ్ ఆర్ ఇవన్నీ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ లాగానే ఉంటాయి. బట్ దే విల్ బి somewhere private sector banks అన్నమాట. So these kind of a banks we are going to have it. Yes Bank is there, that is also private bank only. So these kind of a banks are called commercial banks. So commercial banks అనేవి mainly they are going to go for attracting the savings of the people, and they will try to ప్రొవైడ్ ఇన్ రిటర్న్ టు దట్ ఇంట్రెస్ట్. మరి సేవింగ్స్ తీసుకుంటారు ఓకే. మరి ఈ అమౌంట్ ఎక్కడ ఏం చేస్తారు? నా ఈ అమౌంట్ ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుందో, నా యూజువలీ సమ్ పీపుల్ విల్ బి దేర్, దే విల్ బి రిక్వైర్డ్ విత్ ద ఫండ్స్, లైక్ దే విల్ స్టార్ట్ అ బిజినెస్. సో మన దగ్గర నుంచి డిపాజిట్ తీసుకొని వాళ్ళు ఎవరికైతే అవసరం ఉందో ఇంట్రెస్ట్కు ఆ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళు లెండ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ హౌ ద మూవ్‌మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ. So here they are going to take money from us and they are going to go for giving them to the needy people. So in this manner what is happening? మనం ఎలాగో యూజ్ చేయట్లేదు. బట్ ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏం చేస్తాయి? మనం ఇప్పుడు రైట్ నౌ మనం యూజ్ చేయట్లేదు. మనకి అవసరం లేదు కాబట్టి మన దగ్గర నుంచి ఆ సేవింగ్స్ ఫార్మాట్‌లో తీసుకొని అది ఎవరికైతే అవసరమో స్మాల్ స్కేల్ బిగ్డర్స్ లైక్ స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్ పీపుల్‌కి కానీ ఇంకెవరికైనా సరే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఫార్మాట్‌లో ఇస్తారనమాట. వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన ఇంట్రెస్టే మళ్ళీ మనకి ఇంట్రెస్ట్ అని వీళ్ళే ఇస్తారు. సో ఇన్ దిస్ మేనర్ ఈ బిజినెస్‌కి హెల్ప్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఆబ్వియస్‌లీ బిజినెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెవలప్. సో బిజినెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెవలప్ అని అన్నప్పుడు ఇట్ సమ్‌వేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ద కంట్రీస్ ఎకానమీ ఓన్లీ కదా! The well-being of the country only, no? So that is the reason here the banking sector people are going to do these kind of a jobs. So మెయిన్‌గా కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఏంటంటే ఓన్లీ they will be present within the societies and they will try to help out the society people in saving their savings in the bank, and in return to that they will provide them interest rate. So in this manner they will try to grab it. అలాగే రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అనేవి కూడా మళ్ళీ మనకి రూరల్ ఏరియా సెక్టర్స్‌లో, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి మన సిటీ దగ్గరలో ఉంటాయి. రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అనేవి సిటీ సెక్టర్స్‌లో అక్కడ పెడతారనమాట. సో లైక్ గ్రామీణ బ్యాంక్స్ అని ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కదా! సో అలాంటివన్నీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హావ్ బ్యాంక్స్ దేర్. అండ్ అవి కూడా ఏంటి అంటే అక్కడ వాళ్ళకి దే విల్ ట్రై టు ఎంకరేజ్ సో దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హావ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సేవింగ్స్. సో ఎంత సేవింగ్స్ వస్తే అన్నెసెసరీగా అమౌంట్‌ని మనం ఫ్లోట్ చేయట్లేదు మార్కెట్‌లో. మనం రిలీజ్ చేయట్లేదు. వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సేవ్ ది అమౌంట్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్. సో అది ఫ్యూచర్ అవసరానికి ప్రాపర్ ప్రొడక్షన్ అవసరానికి మనం యూజ్ చేస్తున్నట్టు లెక్క. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇట్. And then whatever the private banks are there, these all like Axis Bank is a private bank. Adi kuda commercial bank hai, but it's a private bank anamata. So that will be the things. And here we have foreign banks. So foreign banks ante HDFC Bank and Japan. So that is also one kind of a banks which are going to be like working in our country. They will be registered under their home country, but they will be working here. They are going to do activities here also. So అలాంటివి we are going to have as this one. సో అది కొన్ని బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ జాబ్స్. ఇంకా అదర్ థింగ్స్ కూడా ఉంటాయమ్మా. ఈవెన్ we are going to have some kind of బిజినెస్ బ్యాంక్స్ అని కూడా అంటామనమాట. బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ అని. నౌ యూ పీపుల్ విల్ బి సీయింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఐడీబీఐ, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం. సో ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ బట్ నాట్ ప్యూర్లీ కమర్షియల్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఇన్ ప్యూర్లీ డెవలపింగ్ ద ఇండస్ట్రీస్ అనమాట. ఇండస్ట్రీస్ని డెవలప్ చేయడానికి వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్. సో ఇందులో ఏంటంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ లేదా మీడియం స్కేల్ కానీ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఎవరైనా వెంచర్ తీసుకొని వస్తే దే విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద వెంచర్. ఎంత మాత్రం బాగుంది, వర్తీ ఉంది, ఎంత మాత్రం కంట్రీకి డెవలప్ అవుతుంది, హెల్ప్ అవుతుంది చూసి దాన్ని బట్టి వీళ్ళు లోన్ శాంక్షన్ చేస్తారనమాట.
సో, అలాంటి కొన్ని ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. ఇవి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్‌లోవి విషయాలేసుకుంటే, మరి నాన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్‌లో ఏముంటాయి? నాన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ వాళ్ళేంటంటే, వాళ్ళు సెటప్ చేసేది ఒక సర్టెన్ పర్టిక్యులర్ ప్రాసెస్ కోసం మాత్రమే. వాళ్ళు ఫైనాన్స్ చేసేది లైక్ బజాజ్ వెహికల్ లోన్ అని అంటాం. బజాజ్ అలయన్స్ లోన్స్ ఏవో ఉంటాయి. అవి దేనికి అవి యూజువల్‌గా ఏమైనా వెహికల్స్ తీసుకుంటున్నారు అంటే, ఏదైనా హౌస్ హోల్డ్ ప్రాపర్టీస్‌కి తీసుకుంటున్నారు అంటే, అలాంటివి కోసం మాత్రమే వాళ్ళు మీకు లోన్స్ ఇస్తారు. లేకపోతే ఇవ్వరన్నమాట. వాళ్ళు జనరల్‌గా వాళ్ళు డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరు. జస్ట్ దే ఆర్ మెంట్ టు గో ఫర్ గివింగ్ యూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లోన్స్. అలాగే రిలయన్స్ లైక్ ఆర్గనైజేషన్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అనేసి వాళ్ళు కూడా ఇలాగే మీరేమైనా పర్చేస్ చేస్తున్నారా? ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేస్తున్నారా? మీరు ఏదైనా కార్ పర్చేస్ చేస్తున్నారా? అలాంటి వాటికి లోన్స్ ఇస్తారనమాట వీళ్ళు. సో, వీళ్ళది ఏంటంటే స్పెసిఫిక్‌గా ఒక యాక్టివిటీ కోసం వాళ్ళు ఇచ్చేదనమాట. సో, we have different higher purchasing, next leasing, next merchant banking, next housing finance companies. సో, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇలాంటివి. ఇవి ఏంటి? ఇవి నాన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అని ఎందుకు అంటామంటే, బ్యాంక్ అనగానే గుర్తుపెట్టుకో నాన్న, బ్యాంక్ అనగానే అవి డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేసి లోన్స్ ఇస్తేనే బ్యాంక్స్ అంటాం. అంటే అది టూ వే యాక్షన్ ఉంటేనే అది బ్యాంక్ అవుతుంది. టూ వే యాక్షన్ ఉండకుండా వన్ వే యాక్షన్ ఉంటే అది బ్యాంక్ కానే కాదు. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కాల్డ్ టు బి యాజ్ అ బ్యాంక్. సో, కంపల్సరీ దే విల్ బి హ్యావింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అ రిలేషన్. సో, బ్యాంక్ అనగానే దే విల్ యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్స్ అండ్ లెండ్ లోన్స్. ఆ టూ వే యాక్షన్ ఉన్నదాన్ని మనం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అంటాం. నాన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్‌లో ఏదన్నా ఒక యాక్షన్ మిస్ అయిపోతే then it is said to be as a non-banking sector అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ప్యూర్‌గా ఆల్రెడీ నీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. బ్యాంక్స్ అయినా సరేమా దే విల్ హ్యావ్ అండర్ దే ఫాలో ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ఓన్లీ. వాళ్ళు సెటప్ చేయాలి అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దేర్ ఓన్ యాక్ట్స్. బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ యాక్ట్ అని, ఇన్స్యూరెన్స్ సెక్టర్ యాక్ట్ అని దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దేర్ ఓన్ యాక్ట్స్ అని చెప్పాను. But whereas in the banking sector, non-banking sector law, it's very must that they will be registered compulsory as a company only, not as a banking sector, and they will not come under RBI Act. Non-banking sectors will not come under RBI because RBI means it's meant for accepting deposits and lending a loans. బట్ వీళ్ళు ఒక యాక్టివిటీయే వాళ్ళు తీసుకోరు. సో, అలాంటప్పుడు దే డస్ నాట్ కమ్ అండర్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్‌బీఐ యాక్ట్ అన్నమాట. సో, దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. అండ్ హియర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ వన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, సో, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్‌లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే మేజర్ రోల్ అన్నమాట. And whereas the activities in this one, this is almost like any other company, Noma. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దే విల్ బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఓన్లీ. అండ్ యాజ్ దే ఆర్ బీన్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ దేర్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆల్వేస్ దేర్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ విల్ బి టు ఎర్న్ అ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట. సో దే విల్ బి. సో ఇక్కడ నేను కొన్ని నాన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ అని అన్నాను కదా. సో అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే హైయర్ పర్చేసింగ్. సో లెట్ మీ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ వన్. హైయర్ పర్చేసింగ్ అని అంటేమా లైక్ నేను బిజినెస్ చేస్తున్నాను. సో, ఐ సెడ్ ఐడీబీఐ, ఐఎఫ్సిఐ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంక్స్ అన్నమాట. ఇవి ఏంటంటే ఎంతసేపు మన కంట్రీ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఇండస్ట్రీస్ బాగా ఉండాలి కదా! ఇండస్ట్రీస్ నుంచి మన కంట్రీకి ఇన్‌కమ్ పెరుగుతుంది. సో, రెవెన్యూ వస్తుంది. అందుకని కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే ఇండస్ట్రీ ప్రాజెక్ట్ బాగుంది. ఇది ఫర్దర్‌గా ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డెఫినిట్‌గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హెల్పింగ్ ఔట్ అనే సిట్యుయేషన్‌లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఫినాన్స్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్స్‌కి. సో, అంటే లోన్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫినాన్స్. సో, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉండడమో, లేకపోతే యాక్చువల్‌గా వాళ్ళ కెపాసిటీ కంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువ వాళ్ళకి లోన్ ఇవ్వడము. అండ్ వన్ పర్టిక్యులర్ యాక్టివిటీ కోసమే లోన్ ఇవ్వడము. లైక్ మెషిన్ పర్చేస్ చేయాలి. మెషిన్ పర్చేస్ చేయడానికి నా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ సరిపోదు. సో, నేనేం చేస్తాను బ్యాంకర్‌ని అప్రోచ్ చేస్తాను. కాస్త హెల్ప్ చేయండి.
సో బ్యాంకర్ ఏం చేస్తాడు అంటే, వాడి దగ్గర ఉన్న లక్కీగా వాడి దగ్గర మెషినరీ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ వెహికల్స్ విల్ బి పర్చేస్డ్ బై ద బ్యాంకర్స్ ఓన్లీ. సో ఆ వెహికల్స్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు రైట్ నౌ రొటేషన్ అవ్వట్లేదు. సో ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళ వెహికల్స్ వాళ్ళు రన్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ఇస్తారనమాట. అంటే అది మన యూజ్‌కి మనం రన్ చేయొచ్చు. కానీ మళ్ళీ రెంట్ మనం వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండాలి. సర్టెన్ ఎవ్రీ టైమ్ వి హావ్ టు పే సమ్ అమౌంట్ ఫర్ దెమ్ అనమాట. సో అలాంటివి బ్యాంకర్స్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ లీజింగ్ అనేది కూడా ఇస్తుంటారు. లీజింగ్ కొందరేమో లీజింగ్ ఇచ్చేస్తారు. లీజింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్‌కి. యూజువల్‌గా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు ల్యాండ్స్ ఉంటాయి నాన్న. ల్యాండ్ కొనాలంటే కూడా ఇట్స్ వెరీ హెవీ. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మెషినరీ ఫార్మాట్‌లో, రా మెటీరియల్ ఫార్మాట్‌లో, కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్ చేసే ఫార్మాట్‌లో చాలా మాక్సిమం అమౌంట్ విల్ బి గోయింగ్ దేర్ ఓన్లీ. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి సఫిషియెంట్ అమౌంట్ ల్యాండ్ పర్చేస్ చేయడానికి ఉండకపోవచ్చు. సో అలాంటి సిట్యుయేషన్స్‌లో ఎవరిదైతే ల్యాండ్ ఉంటుందో, ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్‌ది ల్యాండ్ ఉంటే వాళ్ళు ఇన్ని ఇయర్స్‌కి అని లీజ్ తీసుకుంటారనమాట. సో అలాంటి లీజింగ్ కోసం మరి దానికి ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కావాలి కదా! సో అలాంటి వాటికి కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి. మీరు లీజింగ్ కోసం ఆహ్, లైక్ మనీ కావాలి అంటే దే విల్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ అస్. సో whatever it is not for the free of cost that you remember. They are going to provide free they provide the finance బట్ అట్ ఎ సర్టెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. కాకపోతే ఇక్కడ ఆబ్లిగేషన్స్ కానీ, ప్రొసీజర్స్ కానీ ఈ పర్టిక్యులర్ నాన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్‌లో అంత ఎక్కువగా ఉండవమ్మా. అండ్ మర్చెంట్ బ్యాంకింగ్ అనేది ఏంటంటే, మర్చెంట్ బ్యాంకర్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అనుకో సింపుల్‌గా. హి ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మర్చెంట్ బ్యాంకర్స్ మనకు షేర్స్ పర్చేస్ చేయడంలో కానీ, ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్స్‌తో ఇలాంటివి లైక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ లైక్ పాలిసీ బజార్ ఇస్ దేర్. పాలిసీ బజార్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ వెరెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీస్, all the share capitals, equity share values, but they are not meant for related to one company. They are going to be acting as a mediator between us and a company. So అలాంటి వాళ్ళని మనం మర్చెంట్ బ్యాంకింగ్ అని అంటాం. వాళ్ళు మనకి అడ్వైజరీ చేస్తూ ఉంటారు. విచ్ కంపెనీ ఇస్ ద బెస్ట్ అండ్ విచ్ కంపెనీ, ఆ కంపారిజన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా యాక్టివిటీస్. అండ్ సమ్ పీపుల్ విల్ బి దేర్. దే విల్ హెల్ప్ us in investing in a better funds also, like UTI is there. సో దే ఆర్ ఫేమస్ ఫర్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్. సో ఇలాంటివి కొన్ని మర్చెంట్ బ్యాంకర్స్ అని ఉంటారనమాట. దెన్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అనేవి కొన్ని బ్యాంక్స్ మనం ఇప్పుడు యాడ్స్‌లో చూస్తూ ఉంటాం. దీస్ పీపుల్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ది సమ్ బ్యాంక్స్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ గివింగ్ హౌసింగ్ లోన్స్ ఓన్లీ. సో అలాంటివన్నీ కూడా దే విల్ గివ్ ఓన్లీ లోన్స్. దే విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్. సో ఇవన్నీ కలిపితే నాన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ అవుతాయన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ థింగ్. So have a look of this one, how we have divided. Then we'll move on to the next part, financial markets. Okay, am I erasing, clearing it? Next comes is financial markets. So ఇప్పటివరకు institutions చూసాము. But what is this markets? So here the market is again, it's divided into the uh, organized market and unorganized market. సో ఈవెన్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఓన్లీ మనకి ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి నాన్న. వాట్ ఆర్ ద అసెట్స్ అనేవి కూడా వచ్చేస్తాయి. సో హియర్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ నెక్స్ట్. So financial markets are being basically divided. Actually, if we have to say, we'll say the division we are going to give as two types. That is organized, unorganized antamu, but organized only is subdivided again. So here we are going to call it as organized market, and this is unorganized market.
Now in this one, organized is again divided into two parts. One is called primary market. సో ఇది అనమాట. సో ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్, ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్స్ అని ఉంటాయి. దెన్ వీ హ్యావ్ అగైన్ ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్లో టూ టైప్స్, ప్రైమరీ మార్కెట్స్ అండ్ సెకండరీ మార్కెట్స్ అని ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ దీస్ మార్కెట్స్? మార్కెట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నౌ యూ పీపుల్ ఆర్ బీన్ లెర్నింగ్ అబౌట్ షేర్స్. సో షేర్స్ గురించి మనం తెగ వినేస్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మార్కెట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. సో market wherein the shares, the transaction, the buying and selling, the trading activity of the shares and debentures ఎక్కడైతే జరుగుతాయో దాన్ని మనం మార్కెట్ అని అంటాం అనమాట. సో హియర్ దీస్ ప్రైమరీ మార్కెట్స్, సో ఈ మార్కెట్స్ ఆర్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. సో ప్రైమరీ మార్కెట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ టైం వెన్ ద కంపెనీ ఈజ్ స్టార్టింగ్, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ న్యూ కంపెనీ. ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు అసలు వాళ్ళు లేరు మార్కెట్లో, దే హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. సో పెద్ద ఎత్తున స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అందులో వెన్ దే ఆర్ బీన్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ వాళ్ళ క్యాపిటల్ అనేది వాళ్ళు అక్యుములేట్ చేసేది షేర్స్ ఇష్యూ చేసే అనమాట. అంటే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసే బిజినెస్కి వాళ్ళు సోల్ ప్రొపరేటర్ లాగా కాదు, వాళ్ళు ఒక కంపెనీ యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ అవుతున్నారు. సో ఒక కంపెనీ యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ అవుతే షేర్స్ ఫార్మాట్లో they have to get the amount, because it is believed that a small portion of the capital by one person will not be sufficient for running out the business. So usually the shares will be issued in the market. A small portion of the capital అనేది ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఫార్మాట్లో మనం మార్కెట్లో ఇష్యూ చేస్తాం. సో ఎవరైతే వాటిని కొంటారో వాళ్ళు మన హోల్డర్స్, క్యాపిటల్ షేర్ హోల్డర్స్ అని అంటాం. అంటే దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ద క్యాపిటల్. అలా వచ్చే చిన్న చిన్న భాగాలుగా వచ్చే అమౌంట్ని మనం క్యాపిటల్ అని అంటాం. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ షేర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ షేర్ క్యాపిటల్. సో ఫస్ట్ టైం నేను ఇష్యూ చేస్తున్నాను, కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాను, కొత్తగా ఇష్యూ చేశాను. సో కొత్తగా ఇష్యూ చేసినప్పుడు అలాంటి ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ప్రైమరీ మార్కెట్ అని అంటాం అనమాట. అంటే ఫస్ట్ టైం ద షేర్స్ విల్ బి ఇన్ ద మార్కెట్. సో అలాంటి వాటిని మనం ప్రైమరీ మార్కెట్స్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ కొత్త షేర్స్ అనమాట, ఎవరు బిజినెస్ కొత్తగా స్టార్ట్ అయింది. ద మెయిన్ పార్ట్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్, దట్ ఈస్ సెకండరీ మార్కెట్. సో ది సెకండరీ మార్కెట్ యూజువలీ ద ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్ అనగానే సెబీ రూల్స్ ఫాలో అవుతారు మా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేసి సెబీ రూల్స్, అది కూడా ఒక అపెక్స్ బాడీయే. సో ఈ అపెక్స్ బాడీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గైడ్ ది all the financial markets, and it is going to give all the guidelines. ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి, పర్మిట్స్ ఎంత ఉండాలి, వాట్ ఈస్ ద రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి గివెన్ బై ద సెబీ ఓన్లీ. ఆ సెబీ గైడ్ లైన్స్లోనే అన్ని కంపెనీస్ కంపల్సరీ దే హ్యావ్ టు ఇష్యూ దేర్ షేర్స్. దే కెనాట్ వాయిలేట్. అలా వాయిలేట్ చేస్తే కనుక దే హ్యావ్ టు ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ అనమాట. సో ఈ సెకండరీ మార్కెట్ ఏంటి అంటే, ఏదైనా మార్కెట్ సెకండరీ మార్కెట్ అంటే ఇట్స్ అ ప్లేస్ వేర్ ఇన్ ద షేర్స్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రైమరీ మార్కెట్లో కొత్త షేర్స్ ఇష్యూ చేశారు కదా, ఈ షేర్స్ ఇంకా ఎవరైనా అమ్మేసి వెళ్ళిపోవాలి షేర్ హోల్డర్స్ అని అనుకున్న వాళ్ళు ఈ సెకండరీ మార్కెట్లో వచ్చి వాళ్ళ షేర్స్ని అమ్ముతారు. అలాగే నువ్వు కొత్త షేర్స్ ఏమైనా కొనాలి అనుకుంటున్నావు అంటే ఈ మార్కెట్లో వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ట్రేడర్స్ ఉంటారు, అంటే దోస్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ద షేర్స్ అనమాట. సో దిస్ సెకండరీ మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఇన్ getting the shares as well as selling the shares in this one. So here this is one thing which is going to help in liquidating our funds. Ante liquidating in the sense converting the paper into the money anamata.
సో, ఇన్ దిస్ వన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇట్. సో, ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ సెకండరీ మార్కెట్ వచ్చేసరికి అగైన్ ఐ సెడ్ నో ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అని చెప్పాను కదా! సో, ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అంటే ఈ సెకండరీ మార్కెట్‌లోనే మనకి ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అంటే లైక్ వి హావ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ సబ్‌డివైడెడ్. ద సెకండరీ మార్కెట్ ఈస్ సబ్‌డివైడెడ్ అగైన్ యాస్ ఎ మనీ మార్కెట్ అండ్ ఎ క్యాపిటల్ మార్కెట్ నాన్న. సో, క్యాపిటల్ మార్కెట్ అనేది ఏంటంటే లాంగ్ రన్ ప్లానింగ్, లాంగ్ రన్ ప్రాసెస్‌లో అంటే నేనిప్పుడు కొన్నాను అంటే ఆ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బియాండ్ 1 ఇయర్ ఆర్ 2 ఇయర్స్ బియాండ్ ఉంటుందనమాట. సో, యూజువల్‌గా ఇలాంటివి మనం షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్ అంటాం. షేర్స్, డిబెంచర్స్, బాండ్స్ అలాంటివి. సో, లాంగ్ రన్ ప్రాసెస్‌లో ఉండే యాక్టివిటీస్‌ని క్యాపిటల్ మార్కెట్. సో, ఈ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ మన దగ్గర ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లైక్ వి హావ్ సెకండరీ మార్కెట్స్ like BSE, Bombay Stock Exchange, Nifty Stock Exchange we are going to have. సో ఇలాంటివి అలా ఇంపార్టెంట్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్‌లో వి హావ్ ఇట్. సో హైదరాబాద్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వి హావ్. సో ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ మార్కెట్స్ వేరిన్ ఐ కెన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ ఐ కెన్ గో ఫర్ ట్రేడింగ్. నా దగ్గరున్న షేర్స్ అమ్మడము, కొత్త షేర్స్ నేను కొనడము, ఇలాంటి ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీస్ జరిగేది సెకండరీ మార్కెట్‌లోన అండ్ ఎస్పెషల్లీ ద క్యాపిటల్ మార్కెట్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఎ మనీ మార్కెట్? సో, ఇది లాంగ్ రన్ ప్లాన్. అంటే బియాండ్ 1 ఇయర్ లాంటి ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ నేను గనక హోల్డ్ చేస్తే నేను వెళ్ళాల్సింది క్యాపిటల్ మార్కెట్‌కే. అదే మనీ మార్కెట్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ వితిన్ 1 ఇయర్ ఐ కెన్ కన్వర్ట్ ద రిసోర్సెస్, ఐ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ద క్యాష్ వితిన్ 1 ఇయర్. సో, వాటిని షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అలాంటి వాటిని మనం వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ మనీ మార్కెట్ యాక్టివిటీస్. సో, ఇవి కూడా వాటెవర్ ఐ యామ్ టాకింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అని కూడా అనొచ్చు మీరు. సో, capital market is the one which is going to trade only about your like షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్ ఇవి మాత్రమే. అదే మనీ మార్కెట్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది షార్ట్ టర్మ్ యాక్టివిటీస్ అన్నమాట. సో, ఇవన్నీ కూడా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇట్. నౌ Now, in this one, primary market, you just remember that primary market, secondary market lo, capital market is about shares only, shares and debentures అనుకోండి గుర్తుపెట్టుకో. Shares and debentures. So, ఇది usual గా for a long run plan. They are for a long run plan investments. సో, అలాంటి వాటికి ఇక్కడ. ఇదంతా కూడా ఫర్ అ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. సో, ఇవి మన financial markets nana. So financial markets is divided into organized, unorganized, and organized market is again separately divided as primary market and secondary market, and secondary market is again divided into the money markets and the capital market. So secondary market a main market wherein we talk about a BSE Sensex or NSE or Hyderabad Stock Exchange. ఇది అంతా కూడా ఒక place, secondary market place అన్నమాట, wherein the trading activities are going to go on. So అలాంటి place ని మనం we are going to call it as a secondary market. So ఈ secondary market capital markets లో we are going to have equity shares, preference shares, debentures ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి నాన్న. So these all things will be about these things. Then here one more thing we are going to have, that is about a money market. So money markets will be for a shorter period of time and risk కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ కన్వర్టబిలిటీ అంటే నేను మనీకి కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో సింపుల్‌గా నా ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌ని నేను తీసుకెళ్ళి అమ్మేస్తాను.
అయిపాయి. నాకు మనీ వచ్చేస్తుంది. అంటే ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఇంటూ మనీ ఈస్ వెరీ ఈజిలీ పాసిబుల్. బట్ వెరాజ్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఇట్స్ నాట్ థాట్ మచ్ ఈజీ అనమాట. ఓకే. నౌ హియర్ వాటెవర్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అసెట్స్ అని అన్నాను కదా! సో, హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు హావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అసెట్స్ మా. సో, వాట్ ఆర్ ది అసెట్స్ ఈస్ క్యాపిటల్ మార్కెట్‌లో వచ్చేసరికి సింపుల్‌గా వి ఆర్ గోయింగ్ టు హావ్ సో, ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్‌లో నేనేమన్నాను? క్యాపిటల్ మార్కెట్స్. సో, క్యాపిటల్ మార్కెట్స్‌లో మనకేముంటాయి? ఈక్విటీ, షేర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్స్. సో, ఇలాంటి వాటిని మనం క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ అంటాం. అండ్ ఇవన్నీ ట్రేడింగ్ ఎక్కడ జరుగుతాయన్నాను? నేను సెకండరీ మార్కెట్‌లో జరుగుతాయి అన్నాను. నౌ కమ్స్ టు దిస్ పార్ట్ వేర్ ఇన్ వి హావ్ అ money market. So money market law, as it is flexible and easy to get all the things. So here we have different kinds of money markets, different kinds of things. So what are those things is, here we have commercial papers. Commercial papers అంటాం. Then treasury bills అంటాం. Then we have commercial deposits. So apart from that, repo, then bills of exchange. Bills of exchange is actually it is also called as the same. That is commercial papers only. I mean, it is called as a commercial papers only. Then we have call money. సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ కమ్ అండర్ ఇన్ దిస్ వన్ మా. సో ఇవన్నీ కూడా అసెట్స్ అని అంటాము, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని కూడా అంటాం వీటిని. అసెట్స్ అని అంటాము, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట. సో వాట్ ఈస్ దాట్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ షార్ట్ పీరియడ్ టైం ఉంటుందన్నమాట. షార్ట్ పీరియడ్ టైం మీన్స్ స్టే ఫర్ 3 months, 1 month, 1 day. So it all depends on these things anamata. So we are going to have for these kind of activities, so ivanni kuda we are going to call for short period of time ani antam. So here these kind of activities whatever are there, so these kind of activities are going to help us to get the cash immediately. అంటే నేను ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని నేను తీసుకెళ్తాను ఇమ్మీడియట్గా మార్కెట్లో అండ్ ఇట్ క్యాన్ బి ఇమ్మీడియట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్యాష్. అలాంటి వాటిని మనం మనీ మార్కెట్స్ అని అంటాం నాన్న. సో మనీ మార్కెట్స్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్. ఐ డి నాట్ రైట్ హియర్ మనీ మార్కెట్. So these are called as a money market. So commercial papers అంటే యూజువల్గా ఇది షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, 90 days అలా వస్తుంది. సో ఇది
ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిపాజిట్ లైక్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అని అన్నాను కదా! అంటే నేను ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నాను. బిజినెస్ చేసేటప్పుడు నాకు రావాల్సిన డబ్బు నేను సేల్ చేశాను. క్రెడిట్ మీద గూడ్స్ సేల్ చేశాను. సో, వాడు నాకు ప్రామిస్ చేశాడు. సో, అలాంటి ప్రామిసరీ నోట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ తీసుకెళ్ళి నేను బ్యాంక్‌లో డిపాజిట్ అంటే రైట్ నౌ నాకిప్పుడు అర్జెంట్ అమౌంట్ కావాలి. సో, అలాంటి వాటిని నేను డిపాజిట్ చేసినప్పుడు దెన్ వాడు ఆహ్, సెక్యూరిటీ కింద వాడు నాకప్పుడు దాని మీద డబ్బు ఇస్తాడనమాట. సో, అలాంటిది వన్ కైండ్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ద మనీ. అండ్ ట్రెజరీ బిల్స్ అనేది కూడా ఇట్స్ లైక్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఆహ్, యాక్ట్ లైక్ షార్ట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ ఓన్లీ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్. కాకపోతే ఇది గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుందన్నమాట. అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి నేను కొన్నాను అనుకోండి, ఏదన్నా ఒక షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ కానీ లైక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెయిన్‌గా రెపో ఏంటో చెప్తాను. సో, రెపో అలాంటివి ఏమైనా కొన్నాననుకోండి, అలాంటి వాటిని నేను గనక ఇఫ్ ఐ యామ్ హావింగ్ దిస్ వన్, సో దోస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ వన్ మోర్ షార్ట్ టర్మ్ మనీ మార్కెట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్. సో, ఇవి ట్రెజరీ బిల్స్ ఏంటి అంటే షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్‌కి గవర్నమెంట్ కంపెనీస్, పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ అవసరాల కోసం ఇలాంటి బిల్స్‌ని ఇష్యూ చేస్తారు. అప్పుడు మనం అవిటిని కొంటామనమాట. సో, అప్పుడు అలాంటి వాటిని కూడా ట్రెజరీ బిల్స్ అంటాం. అండ్ ఇది కూడా మనం అమ్మేస్తే వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ కమర్షియల్ డిపాజిట్స్ అంటే కూడా లైక్ వాటెవర్ లైక్ ఇఫ్ ఐ హావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ properties or any kind of things, I have instruments, I have any other financial related activities అలాంటివి ఏవైనా ఉంటే గనక those things I will keep it as a deposit with the banker, and in return to that one the banker is going to provide me the loan. సో ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఇవన్నీ కాల్ మనీ మార్కెట్ అనేది ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఎ బ్యాంక్. ఇది మనం రాలేము. ఎందుకంటే ఇది వన్ డే లోన్ కోసం మాత్రమే మనం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్. అండ్ జనరల్‌గా నార్మల్ పాపులేషన్ వన్ డే లోన్ ఎప్పుడూ తీసుకోరు. ఇట్స్ ఓన్లీ బిట్వీన్ బ్యాంకర్స్‌నా. యూజువల్‌గా ఏమవుతుందంటే ఒక బ్యాంకర్ దగ్గర ఒకడొచ్చాడు లోన్ ఇవ్వమని అన్నాడు. వాడి దగ్గర ఇవ్వాలి అని ఇంటెన్షన్ ఉంది. బికాజ్ వాడి ప్రాజెక్ట్ ఈస్ సూపర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. But he does not have a sufficient funds. Right now he has to give it. He has to promise him that he is going to give him the loan because everything is the processing activity has been done. Everything is fine with the documents and all. సో, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ నియర్‌లో ఉన్న బ్యాంకర్ ఎవరైతే ఉంటాడో వాడి దగ్గరికి వెళ్లి మీరు నాకు లోన్ ఇవ్వండి. నేను వితిన్ 1 డే టు 14 డేస్ మీకు ఇది రీపే చేస్తాను అనే ఒక ప్రామిసరీ నోట్ లాగా రాసి ఇస్తారన్నమాట. సో, అప్పుడు అలా వచ్చేది మనకి కాల్ మనీ మార్కెట్స్ అన్నమాట. సో, అది. నెక్స్ట్ రెపో అనేది ఉంటుంది. రెపో అనేది ఏంటంటే యూజువల్‌గా ఇది ఆర్‌బీఐ నుంచి చేసే యాక్టివిటీ వాళ్ళ బ్యాంకర్స్ మధ్యలో ఆర్‌బీఐకి, బ్యాంకర్స్‌కి మధ్యలో నడుస్తుంది నాన్న. ఎప్పుడైనా ఇన్‌ఫ్లేషన్ అవుతుంది అంటే ఓవర్ ఫ్లోటింగ్ అయిపోతుంది అనే ఓవర్ ఫ్లోటింగ్ అయిపోతుంది అనే సిట్యుయేషన్‌లో ఏం చేస్తారంటే, అంటే పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ టేకింగ్ అప్ దేర్ సేవింగ్స్ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ప్రాపర్‌లీ. దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఔట్ మనీ ఇన్ అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీస్. ద ఓవర్ ఫ్లోయింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్స్ అని అన్నప్పుడు, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ they will make the bankers to go for taking that instruments. So what happens? They will buy the instruments of the RBI, and because of that ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అనేది కమర్షియల్ బ్యాంకింగ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ అనేది అక్కడ ఆగిపోతుంది. బికాజ్ వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాయి? ఆర్‌బీఐ తీసేసుకుంది. సో, బ్యాంక్స్ దగ్గర డబ్బు ఉండదు కాబట్టి అప్పుడు ఎలా ఇస్తారు? లోన్ ఎలా ఇస్తారు? సో, అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీస్‌కి దే విల్ నాట్. సో, ఇలా ఎక్సెస్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు రెపో అనే మెథడ్ అంటే రీపర్చేజింగ్ అంటే ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌ని మళ్ళీ రీపర్చేజ్ చేస్తాను అనే ప్రామిస్‌తో ఆర్‌బీఐ అనేది ఒక యాక్ట్ చేస్తుందనమాట. సో, అది డీఫ్లేషన్ ఉంది అన్నప్పుడు రివర్స్ రెపో అనే యాక్టివిటీ చేస్తారనమాట. సో, దిస్ ఈస్ ద వే వి ఆర్ గోయింగ్ టు హావ్ ఇట్. సో, దిస్ ఈస్ రెపో అండ్ కాల్ మనీ మార్కెట్స్ బోత్ ఆర్ బిట్వీన్ ద బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఓన్లీ అన్నమాట. సో, దిస్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇట్. సో,
Financial institutions is done, assets is done, markets is done. Then what is the services? Services means what kind of a services are going to do, who are into the services. So here the services are general banking services, we have insurance services, we have investment services, we have foreign exchange services, we have, and regulatory services we have. So insurance services, I need not tell you. సో వాట్ ఆర్ ద ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి అంటే సో మన దగ్గర ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి అంటే వీ హ్యావ్ జనరల్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్, నెక్స్ట్ మర్చెంట్ బ్యాంకింగ్ అని చెప్పాను కదా, మర్చెంట్ బ్యాంకింగ్. నెక్స్ట్ ఫర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దేర్. ఫారెన్ బ్యాంక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏం లేదు మా, లైక్ వీ హ్యావ్ దిస్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇంటూ రూపీస్, రూపీస్ ఇంటూ డాలర్స్, ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి కదా ఫారెక్స్ బ్యాంక్స్ అని. సో అలాంటి వాటిని మనం ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ బ్యాంక్స్ అంటాం. సో వాళ్ళ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటిమా, దే ఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ కరెన్సీస్ అనమాట. అండ్ మర్చెంట్ బ్యాంకింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏం చేస్తాయంటే మనకి ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ లాగా ఉంటారనమాట. మనకి ఏమైనా షేర్స్లో ట్రేడింగ్ చేయాలి ఉంది, సో అలాంటి ఏ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఇలాంటివి అడ్వైజరీ వాళ్ళు మర్చెంట్ బ్యాంకర్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మనకి ఏమైనా లోన్ అవసరం ఉంది, బట్ ఒక బ్యాంకర్తో నాకు సరిపోవట్లేదు, సో 2-3 బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ ఎలా డాక్యుమెంటేషన్స్ అంటే లోన్ తీసుకురావడానికి ఎలా డాక్యుమెంటేషన్ అవసరమో ఆ డాక్యుమెంటేషన్స్ కూడా హెల్ప్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ నేను కొత్తగా కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, సో నా కంపెనీకి కొత్తగా ఎవరు కొనరు కొత్త షేర్స్, సో అలాంటప్పుడు వీళ్ళు ఆ షేర్స్ మనకి అమ్మి ఇస్తారనమాట. అంటే వాళ్ళ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దేర్ నేమ్ అండ్ దే ట్రై టు సెల్ ఇట్ అప్ అనమాట. ఇన్ దిస్ మేనర్ ఆల్సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అస్. సో ఇంకా ఏమైతే హెల్ప్ కావాలో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆల్వేస్ హెల్పింగ్ అస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ హియర్ yeah, here certificate of deposit, it is a dematerialized form of funds lent to the corporation stipulated. So this is about these things. And then we have one more extra thing is there, ma, that is about financial regulatories. Regulatories anta avasram emi ledu. బట్ ఫైనాన్షియల్ రెగ్యులేటరీస్ అంటే ద రెగ్యులేటరీ బాడీస్ అనమాట మన ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లో. సో మనం ఇప్పుడు చూసిన దాంట్లో ఏంటి, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఉంది, నాన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఉంది, దెన్ సర్వీస్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా దెన్ మార్కెట్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నిట్లో ఎవరు హూ అంటే అండర్ హూమ్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ వర్క్ అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ తీసుకుంటే కనుక ఆర్బీఐ ఈజ్ ద రెగ్యులేటరీ బాడీ అనమాట. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఆల్, it is going to give all the rules and regulations which every bank has to follow default. Then అదే సర్వీస్ సెంటర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. సో వాటికి యూజువలీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ రిలేటెడ్ టు ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనుకున్నాం, సో దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఉంది. దెన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్లో రెగ్యులేటరీ బాడీ సెబీ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ. లైక్ వైజ్ పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ is there. So we have n number of we have related bodies who are going to help in happening of these kind of activities. The movement, the mobilization of funds from the people who are depositing to the people who are actually helping in contributing to the country. So this is about all.